ಪುಗರ್ತೆದ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಆಯುಧ ಪೂಜಾ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಬುಧವಾರ ಕಾಣೆ നടപ്പായത്. ಸಂಸದ ಪಿಲಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗುಡ್ಡೆ ಕೈತಲ್ದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಸೈಟ್ ಸಂಸದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಲೆಗ್ ವಾಹನಲೆಗ್ ಆಯುಧ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳು നടപ്പായത്. ಕುಂಕುಮ ಉಂಟದೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೆ ಮಹಾನವ್ಯಾವತಿವಾಸರಾः ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि समर्पयामि आद्यमतिर्माजमयस्नानमस्मिन् नन्दं वन्दनं पुष्पं सर्वेषु समर्पयामि नैवेद्यकाले स्थापित फलनैवेद्यं महागणपते समर्पयामि प्रार्थयेत वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रार्थनां समर्पयामि करोमि नारायण समर्पयेन निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थे महागणपति पूजाराधनीय भगवत् श्रीहरि कृष्णार्पणमस्तु. पंचदुर्गा परमेश्वरी पूजा करिष्ये. ओम
ओम दुर्गां ध्यायेत् दुर्गतिप्रशमनीं दुर्वादरश्रावणां चन्द्राग्निन्द्रशेखरात्रेणामापीतवासोवतां चक्रं शङ्गमशुन्दरश्चरदनीं कोदण्डबाणांशयो देवावेकान्तेर्विष्टरामावयोः श्रीपञ्चदुर्गापरमेश्वरी नमः मूकाम्बिकायै नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम षोडशोपचारपूजान्तरिक्षे वरदो प्रसीद पुरुषे वेदं सर्वज्ञं भूतैः च भूयं उदाम्रतत्त्वस्यैषानुकन्यनाथोद्यासं समर्पयामि ये दावानस्य भीमादो जास्य पुरुषपादोस्य विश्वाभूतराजस्य आद्यं समर्पयामि त्रिपादो वेददोषपादो स्येहाभूतना तदोषव्यग्रां अर्घ्यं समर्पयामि पुष्पाग्राजायपुरुष सजादोद्यरिचलमश्च आचमनीयं समर्पयामि पुरुषेण विषादेव संवदन पुरुषेण देवाग्नि साध्यालयश्चे पशुन्तां चक्रेवायुव्यानारण्यं ग्राम्याश्चेत्रोत रजस्सामानचिन्तरे चन्नाचिन्तरे स्म श्रीखंडनं चन्द्रं दिव्यं श्रेष्ठ नित्यर्थं प्रतिक्रियतां परमात्मने नमः गन्धं समर्पयामि ओम तस्मादश्वागान्धेः गावः पत्रं पुष्पं समर्पयामि हिरण्यसूक्तेन कुङ्कुमार्चन पूजां करिष्ये ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಕುಮ ತೆಗೆದು ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತದೆ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ಅರ್ಧ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಮೇಡಮ್ ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾವರೀಣೀಂ ಸುವರ್ಣರಜತಸ್ರಜಾಂ ಚಂದ್ರಾಮಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ನಾನ್ಮ ಆವಹ ಜಾತವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಪಗಾಮಿನೀಂ ಯಸ್ಯಾಂ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರುಷಾನಹಂ ಅಶ್ವಪೂರ್ವಾಂ ಬೃಹತಮಧ್ಯಾಮಸ್ಯ ನಾದ ಪ್ರಮೋದಿನಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇವಿ ಬುಭವೇ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದೇವಿ ಯೂಷದಾಂ काम सोऽस्मिधामिरण्य प्राकारा वार्द्राजलन्तीं तृप्तान्तर्भयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवेश्रियं चन्द्रान्तर्भासां विश्वराजवन्तीं यो लोके देवदुष्टान्तारा तां तन्मुनीं चरणमस्वती आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तवा वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि सुमदानो दन्तो मायान्तरायाश्च माया लक्ष्मीः सुवैतुमां देवतकर्तीं
श्रियम्मायाः विनीयात्रा पुष्पायाश्च पुष्पलीं बृहस्पतिप्रसूता स्थानो छन्दोः सह आयवेते प्रायणे दुर्वारोहं पुष्पणीः तदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य ग्रहाः पुष्पायाश्च पुष्पणीः बृहस्पतिप्रसूता स्थानो छन्दोः सह आयवेते प्रायणे दुर्वारोहं पुष्पणीः अग्रे स्थापितं ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗದಾಗೆ
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः विद्याबुद्धिधरीश्वर्य तत्र पुत्रादिसम्पदः पुष्पाञ्जलिप्रदानेन देहि मे चिदम्बरम् पञ्चदुर्गा परमेश्वरी जननारविन्दा गोविन्द गोविन्द ब्रह्मा ब्रह्मादयो देवासनकाद्यादिः लक्ष्मी नरसिंहप्रसादो ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಹಾನವಮಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪರ್ವಕಾಲ. ಆ ಮಹಾನವಮಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದವರು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಒಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೊಂದು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಪೂಜನೆಯನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರು, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಮನದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ಮೇಸ್ತ್ರಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸವರು ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅಪಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯಾದಂಥ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ದೋಷ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಒಂದು 3 ರೌಂಡ್ ತೆಗೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನಿರಂತರಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ ನರಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ ನರಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯುಂ ಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮಿ.
ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರನ್ನು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯಂ ಕೇವಲಂ ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವಯೋನಿಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಜೀವ ಹೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯಮೈಥುನಾನಿ ಏತಸ್ಸಮಾನ ಪಶುವಿರ್ನರಾಣ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ, ಭಯ, ಮೈಥುನ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ, ಒಂದು ವಿವೇಕ, ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗುವಾಗ ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಲಗುದು, ತಿನ್ನುವುದು, ಇದು ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಮರಣ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಂದು ಜೀವನ ಹೇಗೋಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳುವಾಗ ದುರ್ಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ತಿಂದು ಕಳೆದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾಫಲ್ಯಂ ಕೇವಲಂ ಧರ್ಮ ಸಾಧನ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋದು, ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 3 ಥರದ ರಣ ಇದೆ. ಒಂದು ದೇವರಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಋಷಿರಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿತೃರಣ ಅಂತ. ದೇವರಣ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಅದರ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅದರ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಕಾರು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದು 10 ತುತ್ತನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ಆ ಮಗು 1 ತುತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದು ತಾಯಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರಿಯಚ್ಚತಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ದೇವರೇ. ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗಿದೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರು, ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸಾರ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪಂಚದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂದು ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಈ 3 ಶಕ್ತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಂ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಚ, ದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ತೃತೀಯಂ ಚಂದ್ರಗಂಟೇತಿ, ಕುಷ್ಮಾಂಡೇತಿ, ಚತುರ್ಥಕಂ ಪಂಚಮಂ ಸ್ಕಂದಮಾತೇತಿ, ಷಷ್ಠಂ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಚ, ಸಪ್ತಮಂ ಕಾಳರಾತ್ರೀತಿ, ಮಹಾಗೌರೀತಿ ಚಾಷ್ಟಮಂ, ನವಮಂ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಚ, ನವದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. 9 ದುರ್ಗೆಯರು ಈ ಶೈಲಪುತ್ರಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಈ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಅವಳು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಳು ಸುಪ್ರಸನ್ನಲಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ತಥಾಸ್ತು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಆ ನವಮಿಯ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೇವತೆಗಳು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಆ ತಾಯಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಹಾಗೆ ವಾಹನಗಳು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಹೂವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಪೂಜನೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಳು ಸುಪ್ರಸನ್ನಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನೇ ಒಂದು ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ, ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೀರ್ತಿ ದೇವರು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಜನ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದು ನೀವು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆಲೆಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಏನೋ ಒಂದು ಲಾಭಾಂಶದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರೋರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಆ ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾ, ಬುದ್ಧಿ, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಜೀವನ ಉಜ್ವಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ಸೌಭಾಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಕೂಡ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನೋಡುವನ್ನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ದೋಷಗಳನ್ನ ತಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಥಾಸ್ತು ಹೇಳಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಉತ್ತರೋತ್ತರಾಭಿ ವೃದ್ಧಿರಸ್ತು. ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ.
ಸಂಸದ ಮಾಲಕಿರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಿತಾ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್, ಜೋಕ್ಲು ಕೌಶಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಶಾಖ್, ಬಾವೆ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು.